Motivation theories. So in motivation theories, now I am going to discuss about McGraw-Hill's theory X and Y. Theory X and Y are the theories of human work, motivation and management, and they were created by Douglas McGraw while he was working at the MIT Sloan School of Management in 1950s and developed further in 1960s. So McGraw developed two theories of human behavior in management philosophy on the theme of dual nature of human being, and these theories are known as X theory and Y theory. So he believed that the managers normally attempt to motivate the employees by one of the basic approaches. According to him, management's action of motivating human being in an organization involves certain assumptions, generalizations, and hypotheses relating to human behavior and human nature. So, let's move to the two theories. The first one is Theory X. Theory X is based on assumptions regarding the typical worker, and this management style assumes that the typical worker has little ambitions and avoids responsibility and is individual goal oriented. So in theory X style, the managers believe that employees are less intelligent, lazier, and work solely for a sustainable income, and management believes employees' work is based on their own self-interest, and managers who believes employees operate in this manner are more likely to use rewards or punishment as motivation. So theory X managers believe all actions should be traceable to the individual responsible. So theory X എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മാനേജേഴ്സ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് തിയറി എക്സിൻ്റെ എസംഷൻസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. സോ അവർ വർക്കൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മാനേജേഴ്സ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അവർക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അവർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മോട്ടിവേറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫിയറും അതേപോലെ തന്നെ മണിക്ക് മീൻസ് അവർക്ക് സാലറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ എവ്രി ടൈം മാനേജേഴ്സ് നീഡ് ടു ഡയറക്റ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ അവരത്ര എംബീഷ്യസ് അല്ല, അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് ആണ് തിയറി എക്സിലൂടെ മെഗ്രർ പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ കൂടുതലും എംപ്ലോയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത്. എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സ് ഒരു അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ആർ തിങ്കിങ് മീൻസ് people at work level have no option but to obey authority. അപ്പോൾ അതോറിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മീൻസ് അവരെ ഒബേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലും തിയറി എക്സിലൂടെ പറയുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫിയാണ്. പവർ ഈസ് സുപ്രീം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ്. സോ എംപ്ലോയീസ് ഒബ്ജെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ സുപ്പീരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഓർഡേഴ്സാണ് തരുന്നത് ആ ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കമാൻഡ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി നോക്കി അതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവരൊരു നെഗറ്റിവിറ്റിയിലൂടെയാണ്. സോ മാനേജേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ദേ ആർ കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് they are less intelligent and lazier like that. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് തിയറി എക്സിലൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് ദ മാനേജർ ഹാവ് ടു എക്സസൈസ് ദ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് എംബസൈസ് ഓൺ ദ അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ.
So let's move to the assumptions of theory X. Most employees dislike work and will avoid it as much as possible. Then managers need to control and threaten punishment forces and workers to do their job. And most employees prefer to be directed and avoids responsibility and have low ambition. Then employees are motivated by fear and money. So these are the assumptions that comes in theory X. So in this case, managers watch their employees closely and they will tell the employees what to do and what not to do, and generally punishment is more common than reward. സോ ഇവിടെ തിയറി എക്സിലൂടെ മാനേജേഴ്സ് എപ്പോഴും അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരെന്തൊക്കെ വർക്കുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആരും താല്പര്യമില്ല, അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കാരണം അവരെപ്പോഴും നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റിവാർഡല്ല കൂടുതലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ തിയറീനെയാണ് മെക്ഗ്രിഡോർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മീൻസ് ആൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തിയറി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. Likewise, he also developed theory Y. And in the cases of theory Y, it is a new approach in the management. It is more realistic assessment of the capabilities of people is done in theory Y. So this theory emphasizes on the cooperative endeavor of management and employees, and the attempt is to get maximum output with minimum amount of control and direction. സോ ഇവിടെ തിയറി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് റെഡിയാണ്, എന്ത് വർക്കും ചെയ്യാൻ അവർ റെഡി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, അവർ ലെസ് ആംബീഷ്യസ് ആണ് എക്സ്. വൈ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ managers assumes employees are internally motivated and enjoy their job and work to better themselves without എ ഡയറക്റ്റ് റിവാർഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ. ഒരു റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർ ഇൻറ്റേർണലി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അവർ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ദീസ് മാനേജേഴ്സ് വ്യൂ ദെയർ എംപ്ലോയീസ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ അസറ്റ്സ് ടു ദ കമ്പനി ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ വർക്കിംഗ്സ് ഓഫ് ദ കോർപ്പറേഷൻ. ദെൻ എംപ്ലോയീസ് additionally tend to take full responsibility for their work and do not need close supervision to create a ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്. അതായത് എംപ്ലോയീസ് ഇവിടെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുകയാണ് എന്ത് വർക്കും ചെയ്യാനുള്ളത്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ വർക്കുകളും നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ മാനേജേഴ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് സൂപ്പർവിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് എംപ്ലോയീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എംപ്ലോയീസിന് ഒരു വാല്യുബിൾ അസറ്റായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തിയറി വൈയിലൂടെ പറയുന്നത് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട്, മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കൺട്രോളും ഡയറക്ഷനൊക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തിയറി വൈയിൽ പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ അസംപ്ഷൻ ഓഫ് തിയറി വൈ. Employees like to work and people here employees like to work, then people enjoying working towards the goals, then commitment to goals increases based on perceived reward for achieving them. Then most employees seek responsibility, then employees imagination, creativity and cleverness can be used to solve problems. So ഓരോരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, അവരുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ്, ഓരോരോ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ദെൻ എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ വെറൈറ്റി ഓഫ് റിവാർഡ്സ്. സോ അവരൊക്കെ കുറേയധികം റിവാർഡ്സുകളിലൂടെയും എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. സോ in this case, managers are relaxed in this approach and to management where employees are more free to set their objectives and they have some authority and responsibility. അപ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ.
കാരണം എംപ്ലോയീസ് വളരെ ഫ്രീ ആണ്. അവർക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അവർ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യും. സോ തിയറി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. അവിടെ മോട്ടിവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് maximum output കിട്ടും, മിനിമം കൺട്രോൾ. സോ സം എംപ്ലോയീസ് കൺസിഡർ ഫ്രം തിയറി എക്സ് ആൻഡ് സം ഫ്രം തിയറി വൈ. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും തിയറി എക്സിലത്തെ എസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാനേജേഴ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും. മാനേജേഴ്സ് എംപ്ലോയീസിനെ, അത് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചാണ്. തിയറി വൈയിലെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ അപ്രോച്ച് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ അത് കുറച്ചും കൂടിയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസും കപ്പാസിറ്റീസും മനസ്സിലാക്കി അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സീക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, അതിലൂടെ ഓരോ ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനും ഡിസിഷൻസും എടുക്കാനും പറ്റുന്നു. സോ ഇൻ ദിസ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈയിൽ മെയിൻലി മോട്ടിവേഷൻ തിയറിയാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫി, അതായത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മെഗ്രിറോൾ ഇൻ 1960 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തിയറി എക്സിൽ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഡിസ്ലൈക്ക് വർക്ക് ആൻഡ് വിൽ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ, അല്ലേ? അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. സോ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അവർക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം, അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇൻ തിയറി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് ലൈക്ക് ടു വർക്ക് ആൻഡ് ദെൻ പീപ്പിൾ എൻജോയ് വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഗോൾസ്. ആ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്. ദെൻ ആ ഗോൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ according to their imagination, creativity and cleverness, they are fulfilling means they are getting more satisfaction. So അതിലൂടെ അവർ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.